ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 203 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਲੱਸ ਜ਼ਲਫਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਨੰਗਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖਰਚੂਗਾ। कुछ कर्मचारी ऐसे सी ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ फिर के चले गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल नगर कौंसिल द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले 5 सीवरमैनों और 203 सफाई सेवकों को 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पत्र देने के लिए नंगल नगर कौंसिल के नया नंगल में स्थित कम्युनिटी सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक एवं पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस पधारे थे, जिन्होंने अपने हाथों से सीवरमैन और सफाई सेवकों को कॉन्ट्रैक्ट पत्र वितरित किए। इस मौके पर क्या कहा यूनियन नेता आशीष कालिया ने, पहले यह सुने। मैं आशीष कालिया, जनरल सैकटरी म्यूनसिपल एम्पलाई यूनियन नगर कौंसल नंगल। मैं मंत्री साहब का अपनी यूनियन वालों अपने मुलाजमान वालों बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि अज उन्हीं 11 महीने के बाद साढ़े सफाई सेवकों को फिर रीकॉन्ट्रैक्ट किया और पत्र जारी किए। मैं जिथे मंत्री साहब का धन्यवाद करदा तो अपनी यूनियन वालों कुछ डिमांडा उन्होंने मुख रखना चाहता कि जोड़े 2021 के इन्नी स्ट्रगल के बाद साढ़े एक श्रेणी को मतलब सफाई सेवकों को आउटसोर्स तो इनसोर्स किया गया। मैं सरकार का उस टाइम भी धन्यवाद किया था, पर कुछ साढ़े मुलाजम साथी जोड़े इनसोर्स आउटसोर्स ही रह गए, जिमें कि माली, बेलदार, पंपरेटर, इलैक्ट्रीशियन। मैं बैंस साहब जी का भी ध्यान दिवाना चाहता कि इन्हों मुलाजमान भी आउटसोर्स तो इनसोर्स किया जाए तां जो ये भी कुछ अगली जी लाइफ है अपनी जिंदगी रही ठीक गुजर कर सकन, तो जोड़े कंट्रैक्ट किए हुए थे उन्होंने भी कोई पॉलिसी अधीन पक्का किया जाए। क्योंकि कंट्रैक्ट बेस दा हर साल नवा करना। हाँ, ये हर साल मैं इसी करके बेनती करना चाहता सरकार को, बैंस साहब को कि पॉलिसी तैयार की जाए कि कुछ टाइम का कंट्रैक्ट हो, साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का पीरियड हो। जी आउटसोर्स से कितने कर्मचारी रहते जो बाकी कैटेगरीज आउटसोर्स से कम जोड़े साढ़े कर्मचारी 300 कर्मचारी रहते हैं, जिन्होंने पंपरेटर फायर ब्रिगेड के है और माली है अदर और सारे इलैक्ट्रीशियन है। मैं एक बार फिर बेनती करना चाहता यूनियन वालों बड़े हंबल रिक्वेस्ट है अपनी कि ये सिस्टम नो जोड़ा आउटसोर्स खत्म किया जाए, ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया जाए। इस मौके पर यूनियन नेता कौशल कुमार को भी सुने। सिटी हलचल से बात करते हैं, क्या कहा। मैं बैंस साहब का दिलों धन्यवाद करता अपनी टीम वालों भी उन्हें सानू जेडे है 11 महीने वाले लैटर इशू करते हैं। असी बैंस साहब का दिलों धन्यवाद करते हैं और अपने ईओ साहब का, नगर कौंसल एमसीआं का जिन्हें मता पास किया है, सरकार को मता पास कराया। मैं तो अपनी टीम वालों बैंस साहब का दिलों धन्यवाद करांगा और कर जी आए करने आना। इस मौके पर नंगल नगर कौंसिल के सुप्रीडेंट खुशबीर सिंह ने क्या कहा। सिटी हलचल से बात करते यह भी सुने। मंत्री साहब ने कहा ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲਗਭਗ 203 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ 5 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਆ, ਉਹ ਕਾਸਟ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। एक फायर ब्रिगेड की गड्डी जो सानू पंजाब सरकार वालों मिली है वो अज शहर वासियों को गिफ्ट की गई है मानयोग मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस जी वालों।
ਸਰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕੁਝ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए नंगल नगर कौंसिल के चेयरमैन संजय साहनी ने जहां शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का आभार व्यक्त किया, तो वहीं सफाई सेवकों का वेतन बढ़ाने और रेगुलर करने की मांग उठाते हुए क्या कहा, जय भी सुने। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਕਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਿਆਇਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। इस मौके पर अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब का चौमुखी विकास करवाना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है और आने वाले 1 वर्ष के बीचों बीच आप खुद देखेंगे कि विकास की पटरी पर कैसे नंगल शहर स्पीड से भागता नजर आएगा। उन्होंने कहा कि नंगल नगर कौंसिल की सरप्रस्त भूमि पर दवाइयों के छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब को पर्यटन की दृष्टि में भी उभारा जाएगा। सफाई सेवकों के रूबरू होते शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें ईमानदार सफाई सेवक चाहिए जो शहर को चकाचक रख सके, और अगर वह इसमें सफल होते हैं तो उनका वेतन बढ़ाने से लेकर रेगुलर करने को पहल देना उनके लिए आसान हो जाएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बात करते क्या कहा शिक्षा मंत्री ने, आप भी सुने। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਰਵ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 203 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਊਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਗਲ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਦੀ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਜ਼ਲਫਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਚ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ PWD ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨੰਗਲ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਈਵਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸੀ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਨੰਗਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖਰਚੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਲਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 6000 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫੇਸ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਕਿ 4500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਨੰਗਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਨੰਗਲ ਦੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहाँ आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99 155 84 190।